السلام علیکم ناظرین، جنیدی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عالیہ مغل، اور آج میں موجود ہوں ایک شاپ پہ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے میرا سب کو سلام، اور آج ہمارے داتا سرکار کا میلہ ہے، پہلا دن ہے، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے، اور تھوڑا سا مہنگائی کے بارے میں بات کرتے ہیں، دیکھیں لوگوں کی کیا ویوز ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ادھر آئیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ۔ اچھا سر، پہلی بات تو یہ کہ مجھے بتائیں کہ مہنگائی جیسے جیسے اوپر جا رہی ہے، آپ کے کاروبار کا کیسا سسٹم چل رہا ہے اور کس طرح، یہ مجھے تھوڑی ڈیٹیل بتائیں۔ کاروبار کی یہ فرق پڑا ہے کہ صبح کے ایک بسم اللہ نہیں ابھی تک کی، 4 لڑکے ہم ابھی تک بسم اللہ نہیں کی۔ یہ حالات ہیں۔ گاہک اپنا روٹی پورے کرے، آٹا پورا کرے کہ سوٹ لے، وہی لیتا ہے جس کو مجبوری ہے، وہ لے گیا ورنہ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ وہ بازار تھا کہ یہاں رش پاؤں رکھنے کو نہیں جگہ ہوتی تھی، اتنا رش۔ کھانا شام کے ٹائم کس ٹائم کھاتے ہوتے تھے، اتنا رش ہوتا ہے۔ ہاں، تو اب یہ حالات دیکھ لیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام ہے ہی نہیں ہے۔ وہ جو چلے گئے ہیں وہ باہر اپنی موجوں میں چلے گئے ہیں، جو رہ گئے ہیں وہ اپنی موجوں میں رہ گئے ہیں۔ اس لیے عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا، بل اتنے آ رہے ہیں، کوئی بل پورے کرے کہ کیا کرے۔ غریب آدمی تو ویسے پستا جا رہا ہے۔ وہ حالات ہی نہیں ہے کہ غریب آدمی کو خریداری ایکسٹرا خرچ ہے۔ آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ نگران حکومت؟ نگران حکومت نے کرنا ہی کچھ نہیں ہے، جو مرضی کر لیں، انہوں نے تو وہی کرنا ہے جو کر گئے ہیں وہ۔ اچھا، نگران کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے سب چیزیں دیکھنی اور صحیح رکھنی ہے، تو وہ بس کرسی لے لیں، ان کو جیسا ملا ہے ویسا سیٹ پا کے چلنا ہے۔ وہ تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ جو دے گئے ہیں وہی ان کی مہربانی ہے، وہ دے گئے ہیں وہی انہوں نے کرنا ہے۔ الیکشن ہوں گے پھر دیکھا جائے کوئی آئے گا۔ سر ایک چیز بتائیں مجھے، ایک چھوٹا سا جواب، کیا بس بات ڈسکس کر رہے ہیں، ایسا ہو تو نہیں سکتا۔ فار ایگزامپل ایک دن کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے آپ کو اگر نگران حکومت بنا دیا جائے تو کیا کریں؟ تیسرے دن گولی لگ جائے گی۔ نہیں وہ تو اوبیسلی پتہ ہے، وہ تو ناممکن والی بات کریں نا۔ اور وہ تھوڑی اپنی خواب بھی تو ہوتے، بندہ سوچتا بھی تو ہے نا۔ خواب میں تو سوچ ہی نہیں نہ سکتے آپ، یہ تو ناممکن والی بات آپ کر رہی ہیں۔ ایگزامپل دینے میں کیا ہے؟ یہ ایسے کہیں کہ خمینی جیسا کوئی آ جائے تو وہ صحیح کر سکتا ہے، باقی ہمارے ملک کا کوئی حال نہیں۔ یہ تو آپ سے یا ترکی جیسا جو اللہ ایسا بندہ کوئی کرے ان پہ، پھر ہے کہ کوئی بن سکتا ہے۔ اس کی دیکھ لیں ذرا سے مسئلہ ہوتا ہے، پوری عوام اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ ادھر حکمران میاں صاحب ادھر جا کے بیٹھ نے پوچھا جی ہاں جی وہ پاکستان جتنی مہنگائی ہوگی ہے، انہوں نے کہا جی ادھر کی بات کریں ادھر کی بات نہ کریں۔ تو یہ حکمران تو نہ ہوئے، یہ تو اپنے اپنے سوچنے کے سارے طریقے ان کے۔ اچھا، میں نے اپنے انٹرو میں تھوڑا سا بولا تھا کہ آج داتا حجویری کا میلے کا پہلا دن ہے، تو کیا میسیج دینا چاہیں گے، کیا فیلنگ ہو رہی ہے؟ ہم کیونکہ داتا کی نگری میں بیٹھے ہیں، ہم سب ماننے والے ہیں، ہم تو داتا کے ماننے والے ہیں، ہم نے جانا ہے اور جاتے رہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ میاں نے چاہا تو یہ کل ہمارا وہاں پہ دوست جاتے ہیں، ہم سارے اکٹھے ہو کے جاتے ہیں، سلام کر کے ہیں سرکار کو آتے ہیں۔ یہ ان کی اپنا کرم نوازی ہے کہ یہ پنجاب یہ جو پیر و فقیر ہیں ان کے نظر سے ہم چل رہے ہیں، ورنہ ہمارے حالات کوئی نہیں ہے۔ ہاں بالکل، پیروں بزرگوں کے پیروں کی خیر، ہم یہاں صحیح پھر بھی بڑا نام ہے داتا حجویری گنج بخش فیض عالم نور خدا، اللہ نے اتنا نام دیا ہے اور اتنا ہی ان کا کام ہے، فیض دے رہے ہیں، لوگ جاتے ہیں کھاتے ہیں۔ اور آج میں چاہ رہی تھی کہ میرے اس پروگرام میں تھوڑا سا ان کا ذکر ہو، تو اس لیے میں نے کیا ذکر۔ مثلاً داتا حجویری کا جوڑ ہی کوئی نہیں ہے پنجاب میں، ان کا جیسا نہ کوئی ہے نہ آنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے ایک تحفہ بھیجا ہوا ہے داتا حجویری ہمارے لیے، لاہور کی شان ہے وہ اور لاہور کی آن ہے وہ، ان کو اللہ میاں نے ایسے ہی دیتے رہنا ہے، لوگ کھاتے ہیں اور جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ آپ کا ٹائم۔ ناظرین آئیے کسی اور سے بھی پوچھتے ہیں، کس سے پوچھوں؟ ان سے پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ آپ ادھر چپ چپ بیٹھے، کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیا کہنے کے قابل ہی نہیں رہ گئے ہم، بازار میں سناٹے پڑے، پریشان کر کے رکھ دیا ہمیں۔ اچھا ہاں جی۔ اچھا، کیا آخر میں میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میسیج یہی دینا چاہتا کوئی اچھا بندہ ہے، ملک کو بہتر کر دے، یہی میسیج دینا چاہتا، ورنہ سارے کسی کام کے نہیں ہیں، کوئی ملک کے لیے بہتری کسی نے کی ہی نہیں ہے، نہ اس قابل ہے کوئی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے آگے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسا کوئی بندہ بھیج دے جو ملک کو بہتر کر دے، بس۔ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ یہی میسیج دینا چاہیے کہ اچھا کوئی بندہ ہے۔ جی تو ناظرین دیکھیں، آپ جس سے بھی بات کر رہے ہیں سب بہت افسردہ اور پریشان بیٹھے ہیں، خاص طور پہ دکاندار اور آنے جانے والے لوگ بہت پریشان ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان سے کس طریقے سے بات کروں۔ تو آئیے میں کسی خرید و فروخت کرنے والے لوگوں سے بھی بات کرتی، بات سنیے گا بس میں نے یہی پوچھنا ہے آپ سے کہ آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں کہ کیا آپ کا رد عمل ہے؟ السلام علیکم۔ بس اس سے
शुक्र मैंने कभी बात अस्सलाम वालेकुम जी, हाँ जी वालेकुम थोड़ा सा ऐसे होइए। अच्छा, कैसे हो आप? ठीक अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप कपड़े खरीद रहे हैं? थोड़ा सा ऐसे मैम इधर ओके, चले सामने ना, चले नहीं सामने ना, सामने नहीं है बस मैं विचार, मुझे बस बोल के बताएं। अच्छा ये बताएं कि आप कपड़े खरीद रहे हैं और महंगाई के हवाले से क्या बात करें? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो ये सस्ते वाले खरीद रहे हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे हमारी निगरान हुकूमत को, या जो आजकल के हालात चल रहे हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आजकल हालात ये है कि हमें तो खुदकुशी कर लेंगे, जितनी महंगाई है, जितना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। ये ना हो क्या मेरा रोना आ जाए महंगाई की वजह से। हाँ ये तो है, बस एक आंसू ही तो नहीं निकल रहे, बाकी सारे काम हो रहे हैं। आंसू आंसू इतना कि आप कहना बात शुरू करें, आंसू पहले बाहर आ जाते हैं। वही ना कि औरतों ने घर चूल्हा चलाना होता है, वो सबसे ज़्यादा परेशान होती है। मर्द बेचारे बाहर जाते हैं तो बाहर दुकान वाले कहते हैं इधर आओ बाजी ये लोग, पर हमें पता है हमने सोच के चीज़ लेनी है, अपनी बच के हिसाब से लेनी है कि क्या लेना है, कितने मतलब कि जितने अपने कितना बजट है? जितने हमारे मसाइल हम उस मसाइल के हिसाब से खरीदना है। हम उसे क्या कहेंगे, हमने कुछ नहीं लेना, बाजी आए तो सही, खरीदे तो सही, मैंने कहा भाई कुछ नहीं लेना। वो लोग भी उसकी अगर आप वो थोड़ा सा हम पे ये थोड़ा सा रहे, वो लोग भी बेचारे परेशान हैं। देखिए इतनी दुकानें, पैसे, किराए, बिजलियों के बिल दे के खाली बैठे हुए हैं। हाँ जी, हमसे उन्होंने कमाना, हमने उनसे। हम तो उसकी ये कह रहे हैं कि उसकी मेहरबानी थोड़ा सा हम पे तरस खाएं, गरीबों पे खास तौर। अमीरों की तो वो क्या बात है, अमीरों तो कुछ नहीं कहते, वो आते हैं खरीद के चले जाते हैं, तो गरीबों का क्या हाल है ये सोचें। तमीज़ कोई मैसेज देना सुनते, मैसेज है कि उसकी मेहरबानी थोड़ी महंगाई कम करें, ये जो बत्ती है बिल थोड़े से कम करें, बस यही कह सकते हैं। उनकी शुक्र अदा कर सकते हैं कि अगर वो थोड़े से कम कर जाए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोद थारापा निगरान वज़ीर अज़ान के लिए ये अर्ज़ है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, मेहरबानी करो कि ये जो हुकूमत नहीं है, जो आटा नहीं है, आटा सबसे मुश्किल है, क्यों 1100 गुणी है, गरीब आदमी कैसा पूरा करेगा 11,000 में। मेहरबानी करो हुकूमत अपना आवाम पर जोर मत लेके आवाम के साथ हमदर्दी करो, क्यों गरीब आवाम में ये आटा वो चीनी ये 2-3 चीज़ों में नज़र रखो, हुकूमत कम करो, ये कम करो। तेल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये हमारा अपना मुल्क का पैदावार है, चीनी वो गंदम, ये कैसा महंगा है यार, बहुत मुश्किल है, थोड़ा गुजारा करो, गरीब आवाम क्या कहेगा। कितने अफराद हैं आपके घर के? हमारा देखो 18 आदमी है, देखो एक मिनट, 18 आदमी, कितने बच्चे, कितनी बीवियाँ? और एक बीबी है, वो तकरीबन वो बच्चों का बेटा है, वो उसका तकरीबन 17-18 आदमी है। हमारा 18,000 सैलरी है, 18,000 से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, कुछ अपना भी कुछ खाता पीता है। मेहरबानी करो हुकूमत को, हमारा यह अपील है कि यह गरीब आवाम के साथ गुजारा करो, हमदर्दी करो, आदमी लोग भूखा से मर जाता है। हुकूमत तो बोली है, उससे तो हमने करोड़ों आवाम भी उन्हें कह देंगे, उन लोगों ने हमारी सुननी नहीं है। बोलो बात जी, अब बात सुने, दुनिया में कितने सियासतदान आए हैं, इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो। चलो नवाज शरीफ अपनी हुकूमत में मेट्रो बस बना दिया, अब वो सारी चोर है, अवाम के पेट को कोई नहीं देखता, सारे हुकूमत अपने पेट को देखती है। अवाम भला रोए, अवाम भला जो मर्जी, ये दहशत गर्दी नहीं है तो क्या है। हमारी हुकूमत का असली लीडर कायदे आज़म ही था, जो अपनी हुकूमत में देखे सब कुछ बना के गया। कायदे आज़म जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने किसी को वोट नहीं देना, इस बड़ी अच्छी बात। और ये देखें, अब वो आपको पठान बता के गया 15,000 बेचारे की सैलरी है और 18 लोग अफराद हैं, तो वो 18 जानों का पेट भरे, किसका भरे, वो बेचारों गरीबों को भी तो देखे ना, क्या करे वहाँ। ये बस इतनी सी बात। अच्छा ये बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम नोरेज़ अली है। नोरेज़ अली, क्या करते हो इस बाजार में? इस बाजार में हमारी शॉप है मैचिंग की। अच्छा जी, आपकी शॉप है? जी, जी, आपके मैचिंग। पापा की या आपकी या भाई की? भाई की है शॉप, कज़न भाई की है। जी। पढ़ते हो आप? जी मैं पढ़ता हूँ, सुबह स्कूल। कौन सी स्कूल? 6 में हूँ।
6 में ये बच्चा पढ़ रहा है और इतना माशाल्लाह से इंटेलिजेंट है ये कि बड़ों से ये बात नहीं होती कि आप देखें कि अवाम इतना परेशान है कि छोटे छोटे बच्चों को पता है कि हमारा असली लीडर कौन है। यहाँ अब जो लीडर आ रहे हैं या जा रहे हैं वो कोई लीडर नहीं है। भाई ये बच्चे से और बातें पूछते हैं। ये पूरा ये 8 महीने ये गड्ढा खुला रहा था, हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। ये पूरे बाजार ने 2-2 हज़ार मिला के ये काम करवाया। हुकूमत ने कुछ भी नहीं करवाया, सब कुछ अब हम अपने से कर रहे हैं। अब जो मसला हुकूमत ने कुछ नहीं करना, अब आवाम को चाहिए अब हम ही हुकूमत बन जाए। मैं तो खुद यही चाहती हूँ, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि ये बच्चे की आप सोच चेक करें कि हम हुकूमत को छोड़ें, आपस में हम हुकूमत बन जाएं। तो नाज़रीन, अच्छा कुछ कहना चाहोगे हमारे हुकूमत को, कोई मैसेज देना चाहोगे? जी, हुकूमत को आपका बहुत शुक्रिया, जुनैदी न्यूज़ वालों का, कि इन लोगों ने हमारी रिस्पेक्ट की, हमारी बात सुनी, और आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है ये हुकूमत ही कर ये बात पहुँचाएँ। शुक्रिया। ये हमारा चैनल जो ऑन ईयर चलेगा, आपका इंटरव्यू भी ऑन ईयर चलेगा और हुकूमत भी सुनेगी अगर उनके कान खुले हों तो। हुकूमत के कान वो शुरू से ही बोले आए हैं, हुकूमत वो लोग कभी सुन ही नहीं सकते अवाम का, वो सिर्फ अपने पेड़ को देखते हैं, ठीक है। और अब देखेंगे इचरा बाज़ार, अब लोगों की इतनी खरीदो फरोख्त करते ही नहीं है, महंगाई बहुत है। ये बाज़ार में देखेंगे कोई 1-2 गाहक आ गया, वरना कभी तो लोगों की बिस्मिल्लाह ही नहीं होती, ये ऐसी बात है। अच्छा, सुबह से कितने कस्टमर आए आपकी दुकान? सुबह से मेरे पास एक ही कस्टमर आया, वो भी कैन का। बस कितने की बेचते हो कैन? 4। झूठ तो तुम बोलते हो। अच्छा भाई सच्चा बोल रहा बच्चा, उसको डिस्टर्ब नहीं करो। अच्छा, एक कैन बेची है जी, एक कितने की बेचा? वो भी बाजी 1000 रुपए की। ओहो, दुकान का किराया कितना है? दुकान का किराया बाजी 50,000, एक दुकान का किराया, 3 दुकानें हैं। और कितने उसमें आपने वर्कर रखे हुए हैं? आप ही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आप ही समझदार हो और तो यहाँ कोई भी समझदार। 5 वर्कर रखे हुए हैं, आप उन लोग को तनख्वाहें दें, बिल दें, क्या करें, अब अपना भी तो सोचना ना। बिल्कुल 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 सही कह रहा। कोई किसी बाजारों ने किसने 3 रखे थे, अब सारों ने अपने जो वर्कर हैं वो निकाल दिया। आपके बस 5 वर्कर है? नहीं, मेरे नहीं है, मैं खुद एक वर्कर हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ। बच्चे की बात सुनी कि अपने पैसों से उन्होंने गड्ढा बंद करवाया, कि हुकूमत का उसमें कोई अमल दखल नहीं। और आपने एक और बच्चे की बड़ी सोच सुनी है कि कायद आज़म के बाद हमारा कोई अच्छा हुक्मरान नहीं आया, हम तो कायद आज़म का ही नारा लगाएंगे। तो नाज़रीन देखें आजकल कितनी महंगाई और किस तरह के हालात ने लोगों को इतना बोलने पे मजबूर कर दिया।